من الإجابة القبول لحضرة النبي المصطفى رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأولاده وذريته وأهل البيت ثم إلى جميع الإخوان من الأنبياء والمرسلين والصحابة والتابعين والعلماء العاملين والمصنفين المخلصين وجميع الملائكة المقربين وإلى مؤلف الشيخ الحامد الشيخ أحمد مرزوقي رحمة الله تعالى قدس الله شر الله لنا ولهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. رب اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين آمين. Kita lalaran sih ya. Bismillahirrahmanirrahim. Mangke apa? Bahar apa? Sing wingi apa ganti? Yang kemarin kaya apa? Oke. Tapi iku rada suwe le. Kalau yang dicepat ada, tapi gak apa-apa ya. Abda'u bismillahi wa rahmani wa birahimi daimil ihsani falhamdulillahi qadimil awwali al-akhiril baqi bila tahawuli thumma salatu wassalamu sarmada ala nabi khairi man qad wahada wa alihi wa sahbihi wa man سبيل دين الحق غير مبتدي وبعد فاعلم بوجوب المعرفة من واجب لله 20 صفة فالله موجود قديم باقي مخالف للخلق بالإطلاق وقائم غاني وواحد وحي قدير مريد عليم بكل شيء سميع الباصر والمتكلم له صفات 7 تنتظم فقدرة إرادة سمع بصر حياة العلم كلام استمر وجائز بفضله وعدله ترك لكل ممكن كفعله أرسل أنبياء ذوي فطانا بالصدق والتبليغ والأمانة وجائز في حقهم من عرض بغير نقص كخفيف المعرض عصمتهم كسائر الملائكة واجبة وفضل الملائكة والمستحيل ضد كل واجب فالفضل 50 بحكم واجب تفصيل 25 لازم كل مكلف فحقق واغتنم هم أدب إدريس هنود ما صالح وإبراهيم كل منتبى لوط وإسماعيل إسحاق كذا يعقوب يوسف وأيوب احتذى شعيب هارون وموسى واليسى ذو الكفل داود سليمان تبع إلياس يونس زكريا يحيى عيسى وطه خاتم دغايا عليهم الصلاة والسلام وآلهم ما دامت الأيام والملك الذي بلا أبي وأم لا أكل لا شرب ولا نوم لهم تفصيل 10 منهم جبريل ميكال إسرافيل عزرائيل منكر نكير ورقيب وكذا عتيد مالك ورضوان احتذى 4 من كتب
كتب تفصيلها توراة موسى بالهدى تنزيلها زبور داود وإنجيل على عيسى وفرقان على خير الملا وصحف الخليل والكليم فيها كلام الحكم العليم وكل ما آتى به الرسول فحقه التسليم والقبول إيماننا بيوم آخر وجب وكل ما كان به من العجب خاتمة في ذكر باقي الواجب مما على مكلف من واجب نبينا محمد قد أرسل للعالمين رحمة وفضلا أبوه عبد الله عبد المطلب وهاشم عبد مناف ينتسب وأمه آمنة زهرية أرضعه حالمة سعدية مولده بمكة الأمينة وفاته بطيبة المدينة أتم قبل الوحي 40 وعمره قد جاوز 60 وسبعة أولاده فمنهم 3 من الذكور تفهم قاسم وعبد الله وهو طيب وطاهر بذين ذا يلقب أتاه إبراهيم من سوريا فأمه مارية الكبتية وغير إبراهيم من خديجة هم 6 فخذ بهم وليجا و4 من الإناث تذكر رضوان ربي للجميع يذكر فاطمة الزهراء بعلها علي وابنهما سبطان فضلهم جلي فزينب وبعلها رقية وأم كلثوم زكت رضية عم تسمة وفتنة المصطفى خيرنا فاختارنا النبي المختفى عم 9 نسوات وفاة المصطفى خيرنا فاختارنا النبي المقتفى عائشة وحفصة وسودة صفية ميمونة ورملة هند وزينب كذا جويرية للمؤمنين أمهات مرضية حمزة عمه وعبس كذا عمته صفية ذات ذا وقبل هجرة النبي الإسراء من مكة ليلا لقدس وبعد إسراء أرج للسماء حتى رأى النبي ربا كلما من غير كيف وانحصار وانفرد عليه 5 بعد 50 فرد وبلغ الأمة بالإسراء وفرد 5 بلا امتراء قد فاز صديق بالتصديق له وبالعروج صدق وفآله وهذه عقيدة مختصرة وللعوام سهلة ميسرة نظم تلك أحمد المرزوق من ينتمي لصديق المصدوق والحمد لله وصلى سلم على النبي خير من قد علم والآل والصحب وكل مرشد وكل من بخير هاد يقتدي وأسأل الكريم إخلاص العمل وانفع كل من بها قد اشتغل أبيتها ميز بعد الجمال تاريخها لحي غير جمال سميتها عقيدة الأوام من واجب في الدين بالتمام سميتها عقيدة الأوام من واجب في الدين بالتمام. Tapi ijenan ya karena sing ngewangi ya. Sakjane ya awak-awak sing nadoman. Ya. Tapi memang kalau
ritmenya itu cepat, memang ya kudu wis biasa iki nih apa teksnya ya. Kalau bahar itu banyak, contohnya juga banyak. Yang lebih cepat lagi ada Abda'u bismillahi wa rahmani wa birahimi da'imi lisani falhamdulillahil qadimil awwali al-akhiril baki bila tahawuli thumma salatu wa salamu sarmada ala nabi khairi man qad wahada wa alihi wa sahbihi wa man tabi sabila dinil khalqi ghaira mubtadi wa ba'du falam bi wujubil ma'rifah. Terus sing santai mulak wali ono. Jadi memang tergantung suasana hati dan tergantung tanggalan. Kalau lagi baper lagu-lagunya yang agak-agak nahawan atau sikan. Nek lagi semangat, lagi bucin. Wah, kalau lagi bucin, ada yang lagi bucin? Hah? Ada? Astagfirullahaladzim. Kalau yang ada lagi yang lagi bucin, nanti kita ajak ke Bobo time. Boba. Mulai saya wan siji. Deh, bucin boba. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullahu nafa'ana bi ulumi. Yaqulu rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa ufawwidu amri ila Allah. Bismillahi kalawan nyebut asmani Allah, sifati Allah Ar-Rahmani kang maha welas, sifati Allah Ar-Rahim kang maha welas asih ing akhirat. Ar-Rahman itu di dunia, Ar-Rahim itu di akhirat. Rahman itu sifat Allah untuk semuanya. Kalau Rahman ya makhluk yang namanya manusia, jin, hewan, tanaman, tumbuhan, laut, ya darat, langit, ikan, semuanya itu dapat Rahman Allah. Tapi untuk Rahim, wabil khusus, Rahim hanya diberikan Allah untuk mereka yang beriman fil akhirah. Jadi kalau Rahman kita ini di dunia ini kok oleh sidik ya ora apa-apa. Karena memang kita tidak diberikan Ar-Rahman seutuhnya di dunia. Kita diberikan Rahim Allah itu nanti di akhirat. Jadi jangan khawatir, Allah memberikan kita deposit Ar-Rahimnya nanti di akhirat. Jadi nek sampai lagi-lagi di dunia kok ndelok koncone tonggone kok luwih kok enak ya, gak salat kok ya sugih. Aku salat bendino kok melarat umpamane. Arek iku kok ya enak ya, luar biasa ya. Padahal ya biasa-biasa ae. Ganteng aku. Pinter aku. Kok arek kok luwih enak. Nah, itu seringkali kita merasa begitu ya. Ingat itu Rahman Allah. Diberikan kepada siapapun yang mayyasha min ibadih. Terserah Allah. Tapi wabil khusus Rahim nanti Allah berikan di akhirat. So kita harus percaya diri. Abda'u miwiti sapa ingsun bismillahi kelawan nyebat asmane Allah. Abda'u miwiti ngawiti sapa ingsun bismillahi kelawan nyebut asmane Allah. Warrahmani lan sifate Gusti Allah maha welas khusus. Warrahmani lan sifate Allah maha welas sak kabehe makhluk nduk dunia. Wa birrahimi lan kelawan sifat ulas asih Gusti Allah khusus nang akhirat. Daimil ihsani sak lawas-lawase kebagusan. Daimil ihsani kang sak lawase kebagusan. Jadi Syekh Marzuki pengarang kitab ini memulai dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, berharap kebaikannya terus abadi. Ingat syarat bikin kitab apa kemarin? 1 Bismillah, 2 Alhamdulillah, 3 mesti ono kabeh no. Falhamdu maka utawi sedaya puji iku lillahi keduwene Gusti Allah, sifate Allah Al-Qadim kang maha terdahulu. Sifate Allah Al-Qadim kang maha terdahulu. Al-awal kang maha awal. Al-akhir kang maha akhir. Al-baqi kang maha tetep. Bila tahawulin kalawan ra ono perubahan. Bila tahawulin kalawan ora ono berubah. Bila tahawulin kalawan ora ono obah. Jadi tidak ada perubahan bagi sifat Allah. Ya.
Segala puji milik Allah, Allah yang maha qadim, Allah yang maha terdahulu, Allah yang maha awal, Allah yang maha akhir, dan Allah yang maha tetap kekal tanpa ada perubahan. Karena apa? Karena Allah tidak terpengaruh ruang dan waktu. Sekali lagi ya, semua sifat-sifat ini namanya sifat azali. Sifat azali itu sifat yang melekat dan tidak bisa dikontaminasi dengan apapun. Kenapa kemarin, waktu masih ingat kemarin pertanyaan, kenapa ada orang tanya, Allah di mana? Allah lagi apa? Sebelum Allah siapa? Tahu? Ada yang takok ngono. Nek sampean duwe Gusti Allah, sak gurunge Gusti Allah iku sapa? Berarti ya wong iki gak ngaji iki. Allah itu al-awwal la ibtada'at bi, al-akhir la niyatalah. Allah itu maha awal, tidak ada awal sebelumnya Allah, dan Allah maha akhir la niyata fi, tidak ada yang akhir setelahnya Allah. Jadi sifatnya Allah itu tidak dimasukkan dalam definisi ruang dan waktu. Dalam bahasa kerennya, Allah lepas dari essence dan eksis. Mudeng ora? Essence itu apa? Look at me. I have like this. Something about, misek apa ya? Minyak wangi. Minyak wangi bahasa Inggris apa? Parfum. Okay, thank you. Parfum. Wis ngono iku lho rek. Like parfum, Di parfum ini ada zatiyahnya, ada asarnya. Jadi kalau saya pakai, minyaknya hilang, tapi ada asar. Nek kelas sampean paling ya gawe sinom kunyit itu. Kunyit entek, kuningnya sisa kene. Iku jenenge asar, bekas. Pakai henna, seret, dibuang henanya kering, tinggal gambar pacar. Maka essence itu adalah substansi. Maka Allah tidak boleh dimasukkan definisi substansi. Paham? Kita ini makhluk. Substansi dan esensi kita apa? Air. Ya, air. Wa min kulli syai'in khalaqna zawjain, itu min ma'in yumna, dari air. Kita ini substansinya satu air, dua tanah, min tinin, min sulalatin min tin. Allah menjadikan kita dari tanah. Jadi substansi kita manusia itu ada tanah, air. Apa buktinya kita terbuat dari tanah? Sampai adus resik kaya apa? Gosoken, lak boloten. Make wardah, make cepuk, make pons, make apa maneh, Nduk? Hah? Garnir, make tawas. Ya. Resik kaya apa adusmu, mesti ana boloten. Itu tanda bahwa kita dari tanah. Atau kita dari air. Substansi kita itu dari air. 70% tubuh kita ini cairan. Dan uniknya min maniyyi yumna, kita itu berangkat dari air sing gak payu didol. Ono sing ngedol ngono ta? Mani. Gak ono. Dan air yang hina itu min mani yumna, air yang hina itu substansi kita. Dijual nggak laku, didelok ya mbos. Mau carane blow job tak apa? Ada ngerti blow job? Halo? Blow job? Oh, gak paham ta? Kadingaren gak paham. Ya, krimpi. Ya Allah, tidak laku, air itu hina. Maka kita ada substansi karena kita by design. Kita ini by design, kita ini diciptakan, diproduk, maka pasti ada substansi. Allah itu produsen, tidak butuh kepada produknya. Sekali lagi, Allah tidak butuh terhadap produknya, tidak butuh.
Maka jika ada Tuhan yang masih butuh dengan ciptaan, pasti bukan Tuhan. Hantu. Belakangan ini banyak Tuhan disembah, tapi bukan Allah. Tapi dia masih membutuhkan ciptaan, masih membutuhkan produknya sendiri. Kelihatan bukan Tuhan. Ya. Hanya Allah yang disebut Rob, hanya Allah yang disebut ilah, dan la ilaha illallah. Maka kodimnya Allah terdahulu tidak bisa disebut sebelum dan sesudah. Awal akhirnya Allah tidak bisa disebut ada atau sebelumnya. Dan kekalnya Allah, tetapnya Allah tidak disandarkan kepada sesuatu. Semuanya sifat azali. Azali itu adalah sifat yang melekat. Jadi tidak bisa disifati dengan sifat-sifat dan pertanyaan makhluk, tidak bisa. Lagi apa? Di mana? Sedang apa? Tidak bisa. Bukan jawabannya yang nggak ada, pertanyaannya yang salah. Paham? Pertanyaannya yang salah. Karena segala sesuatu yang keberadaannya sebelum pertanyaan itu tidak bisa dipertanyakan. Mudeng ora ya? Paham? Segala sesuatu yang keberadaannya sebelum pertanyaan itu tidak bisa dipertanyakan. Nek angel tak kasih ilustrasi. A. Ada tidak adanya sebab menjadi adanya ada. B. Awas. B. Ada tidak adanya sebab menjadi tidak adanya ada. Udah korai. Tambah bulat ya. Apa bahasanya sing keduren apa awakmu sih nggak nututi gitu. Wis ngene lah. Ngene wis. Adanya alam semesta tanda adanya Allah atau adanya Allah tanda adanya alam semesta? A apa B? Adanya alam semesta ini tanda akan adanya Allah, atau yang kedua dibalik, adanya Allah tanda adanya alam semesta? A apa B? Yang A, Cung. Yang B, Cung. Awas, pertanggungjawabkan lo ya. Nek salah awas lo. Adanya alam semesta, adanya kita, adanya langit, adanya bumi, adanya laut dan sebagainya, itu tanda akan adanya Allah. Pernyataan itu benar apa salah? Kenapa salahnya? Di mana salahnya kalau memang salah? Berarti nggak berlaku man arafan nafsa arafa robah ngono. Siapa yang mengenali dirinya, dia mengenali Tuhannya. Aku apa Allah untuk menandakan bahwa Allah ada karena aku iki desainnya, produknya. Saya adalah produk Allah. Jadi adanya aku ini tanda adanya. Iku kira-kira bener apa salah? Bener. Yang kedua, adanya Allah tanda adanya alam semesta. Berarti negano alam semesta. Terus piye kira-kira memahami nih? Nah itu ya. Jadi bisa dilihat dari kacamata berbagai sudut. Cuma dari kacamata ilmu tauhid, poin yang benar adalah poin B, bukan poin A. Karena apa? Satu, adanya alam semesta itu tanda adanya Allah. Dibalik, sejak kapan Allah butuh ciptaannya untuk menjirimkan atau menggambarkan eksistensinya? Tidak ada. Allah tidak butuh ciptaannya untuk menggambarkan dirinya. Paham? Jadi kalau dikatakan adanya alam semesta tanda adanya Allah, diwalik. Lah alam semesta gak ono terus Gusti Allah katut gak ono, enggak toh? Lah makanya adanya Allah itu merupakan indikator adanya semua ciptaan ini, karena
Allah aula awwala. Itu secara ilmu tauhid. Hati-hati ya, karena bahasa ini nih seringkali kalau di dunia filsafat bisa ngene-ngene kemana-mana. Makanya filsafat itu dibatasi, ada filsafat Barat Yunani, ada filsafat Islam. Teori-teori tauhid seringkali berbenturan dengan teori filsafat. Ya, bagaimana tahafut falasifah yang digambarkan oleh Imam Ghazali untuk membongkar dan menghadang pemahaman filsafat Yunani. Ya, bagaimana teori-teori ketuhanan yang dibawa oleh Socrates, Demokritos, ya, macam-macam teori mereka itu. Cogito ergo sum. Itu Descartes. Descartes mengatakan cogito ergo sum. Apa artinya? Di mana aku berada? Nah. Ya. Jadi Allah tidak butuh essence, tidak butuh eksis. Allah tidak terikat dengan substansi. Substansinya Allah itu apa? Cairan, udara, gelembung, tidak bisa. Paham? Jadi siapapun yang kalau beriman kepada Allah dengan tauhid, ya dengan tauhid yang kita kaji min Ahlus Sunnah wal Jamaah Nahdiyah bin Abu Musa al-Asy'ari wal Imam Maturidi dengan filsafat Imam Ghazali, tidak boleh meletakkan Allah pada essence dan eksis, tidak boleh. Kita meyakini Allah berdasarkan azalinya Allah. Sudah, mentok. Tafakkaru fi khalqillah wala tafakkaru fi dzatillah. Kita tidak berpikir zatnya Allah, tapi berpikir dari ciptaan Allah. Wong ciptaannya aja maha dahsyat. Ciptaannya Allah saja itu loh. Itu ndak habis kita bahas. Mau bukti? Saya kasih tahu. Siapa ndok jenengmu? Nia. Nianya mana? Nia itu mana? Itu kan tubuh. Nianya mana? Lah iya. Kalau kalian sebut nia kan nuding iki. Saya kan tanya nianya. Nianya mana? Bukan iki. Nah iki lah blegere. Ega. Orang-orang menyimpulkan oh are ega tek langsung. Langsung kan ketika kita menyebut ega langsung di copy paste, seret keluar wajah Ega yang agak-agak gimana gitu, seret. Tring. Sekarang ditanya, Eganya mana? Iki. Ini sama. Jasad kita ini sama semua. Ada yang abstrak dah? Muka lu abstrak gitu ya? Ada? Nggak ada kan? Nggak ada kan? Sekarang pertanyaannya tadi itu, Eganya mana? Paham? Nama kan? Bismillah tadi kan nama. Jadi dengan menyebut nama Allah, bukan Allahnya. Baru wong namanya aja lo nggak ketemu. Mana Allah? Kalau yang tadi tanya mana Allah? Apa yang di atas kubah? Bendino kepanasan. Kademen. Bukan. Hati-hati itu orang-orang luar pasti akan oh Tuhanmu sakno nang dhuwur. Loh. Bukan itu simbol, itu jisim, itu bleger, ini benda. Nah nama aja kita nggak ketemu. Sekali kalau ditanya, Nia mana? Ya iki bukan, itu bendanya, benda yang dinamai Nia. Nianya mana? Ya ka ono pak, ya ono neng akte kelahiran ambe. Itu kan tulisan, paham? Jadi memahaminya bahwa yang kita imani itu Allah. Allah itu dengan sifat-sifat azalinya ya, tidak ada tuntutan untuk memahami dzatiyahnya, tidak ada. Memahami dzatiyah Allah malah semakin musyrik. Semakin menyimpulkan Allah dalam definisi bentuk, musyrik. Paham? Semakin salah memahaminya nanti. Karena apa? Kita meletakkan Allah pada kebendaan, dan itu animisme. Apa bedanya dengan yang menyembah patung? Om Jai Jagari Syahari. Ya, apa bedanya yang nyembah salib? Itulah bedanya iman kita dengan mereka.
Mereka menyembahnya pakai simbol-simbol empirik. Simbol-simbol empirik dilarang dalam tauhid Ahlussunnah wal Jamaah. Nah, boleh. Simbol-simbol empirik itu hanya diletakkan sebagai media. Kupluk, cukoko, sarungan, sorbanan, muslim, kudungan, jilbaban. Apakah yang jilbab mesti muslim? Belum tentu. Yang jilbab itu Kristen Ortodoks. Muslim itu bukan muslim tapi jilbaban. Pernah dengar ya? Kemudian Kristen Koptik jilbaban. Biarawati jilbaban. Kupluk ini yang namanya rahib di Palestina, di Israel itu ya kupluan. Jadi ketika saya di Israel itu melihat mereka rahib-rahib, cuma kupluk sak cerit ngono. Ini dikai peniti ngono. Shalom, shalom. Itu shalom. Shalom. Where are you come from? I'm from Indonesia. Indonesia, good country. Thank you very much. Yes. How long you stay sini? Just 3 days. Berapa lama tinggal sini? 3 hari. Ya itu. Jadi kalau ngobrol biasa. Kalau ngobrol biasa. Mereka itu baik. Pada saat itu memang kebetulan saya Jumatan, Sabtunya keluar. Lah Sabtu itu mereka libur. Sepi. Karena apa? Sabat. Sabat itu mereka semua di rumah, tidak boleh keluar. Jadi hanya turis-turis yang di luar itu. Jadi kita ini turis di luar sana. Ya. Makanya simbol-simbol itu tidak boleh dijadikan pemahaman. Makanya kita tidak usah berdebat tentang hal-hal simbolik. Bagaimana hukumnya mengucapkan selamat Natal? Tidak ada masalah, simbolik. Sering rame. Oh, muslim kok di gereja? Itu sipil yang bangun gereja siapa? Cak No, Cak D. Muslim kabeh. Terus, apakah mereka yang bangun gereja jadi otomatis? Enggak, ini muamalah profesional. Yang bangun gereja ya orang muslim. Sipil-sipilnya ya orang-orang kita. Pernah diundang di gereja? Oh, gak bakat ya. Koncomu nikah non muslim. Urusan kebaktian jangan ikut, itu wilayah lakum dinukum. Tapi urusan resepsi di gedung sebelah enggak apa-apa. Iki pas kebaktian melok lungguh. Lam malam kudus le. Nah, itu yang salah. Makanya kalau di Madura itu enggak ada orang Kristen. Karena apa? Gak iso nyanyi. Lam malam kudus. Mereka enggak lam malam kudus. Nyi sunyi senyap lo bedo iya. Ya, kawan-kawan Madura tuh asik kalau cerita sama saya itu, masya Allah ya. Iya, jadi dia asli Sampang. Kau nong Kristen gonku apa? Oh, gak iso nyanyi, bisa. Lo maksudnya? Lah kon nyanyi keliru. Pendetanya sampai muring-muring. Nyanyinya sing bener, malam kudus. Tak bisa Pak, kula niki tak bisa. Kula nggih ngeten niki. La malam kudus, la malam ta iya. Nyi sunyi senyap. Ya, itulah. Jadi berislam yang berwawasan Nusantara, berislam yang berwawasan rahmatan lil alamin, tidak terjebak pada simbol-simbol. Karena sejak dalam basic tauhid kita tidak diajarkan pada simbolik. Kita beriman dan bertauhid kepada Allah tidak akan rusak. Ya, tidak akan rusak dengan simbol apapun, karena kita punya pegangan. Kita tetap dengan uniform, dengan seragam. Menjadi orang muslim tidak harus, awas, tidak harus jadi orang Arab. Menjadi orang apa namanya? Menjadi orang apa lagi? Menjadi orang apa ya istilahnya? Seringkali orang terjebak pada simbol-simbolnya itulah. Islam gak mesti Arab, betul, karena Islam itu rahmatan lil alamin. Rasul itu diutus bukan hanya untuk orang Quraisy, bukan. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tapi terjebak sejarah jubah. Iya enggak apa-apa pakai jubah. Boleh, tapi jangan sunnah, enggak ada. Itu jibiliyah. Jibiliyah itu kebiasaan keseharian beliau. Beliau tuh sehari-hari pakai sendal kelompen. Kelompennya warna kuning. Masa orde kudu kelompenan kabeh. Ndak tahu? Rasul pakai cincin. Ya, cincin walaupun cincin beliau hilang di
Sumur Jakrona. Sampai sekarang belum ada yang ambil. Jadi kalau mau ambil di sumur Jakrona. Ada. Nyeburo. Hati san. Sumure garing sat san. Ya. Itu ya. Jadi Allah itu azali. Azalinya Allah tidak bisa dimasukkan definisi substansi dan essence. Any question? Sampai situ dulu. Paham? Paham nggih? Suma salatun nuli salawat, suma salatun nuli rahmat ta'zim, wassalamulan keselamatan sarmada tercurah ya alan nabi iku ya alan nabi ngatasé Kanjeng Nabi khairiman kang dados sak bagus-baguse wong qad wahada kang teman-teman wis ngesake sapa nabi. Sholawat dan salam itu selalu dan semoga tercurahkan kepada Nabi. Beliau adalah sebaik-baiknya orang yang bertauhid dan mengesahkan Allah. Jadi nek sampean kepengin eruh wong sing paling mantep iman lan tauhid nang Gusti Allah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena apa? Karena Rasulullah ma'rifat. Karena Allah ma'rifat. Nek awak dhewe siji syariah, munggah thariqah, munggah hakikat, munggah ma'rifat. Jadi kesimpulan sederhana yang pertama adalah bahwa beriman kepada Allah basicnya adalah mempercayai Allah tanpa harus membuktikan secara empirik zatiyahnya. Karena Allah lepas dari essence, lepas dari eksis. Baru kita bahas essence. Nanti kita lanjutkan eksisnya. Bagaimana memahami eksisnya Allah atau keberadaannya Allah? Apakah keberadaan Allah itu dalam tanda kutip bisa dipahami dengan ruang waktu tadi, gerak? Bagaimana peran kita? Bagaimana kita memahami teori-teori Qadariyah, Jabariyah, Murji'ah, Mu'tazilah, wabil khusus dalam kaitannya keseharian. Aku nyekel kunci, iki kekuatanku apa Allah? Paham maksudnya? Ono wong kadang-kadang pakai alasan begini, ya sudah takdir Pak, saya begini nih loh. No fight, you know. Tidak ada takdir pada hal-hal yang buruk, syarrihi wa khairihi minallah, betul. Tapi orang diberikan free will. Apa free will itu? Kebebasan untuk memilih, kebebasan untuk berpikir. Saya sering menemukan orang yang menyalahkan takdir dengan alasan pembenaran. Awas, pembenaran. Kenapa kamu berzina? Takdir Pak, lo. Awas, ini harus diluruskan nanti. Berarti kalau ada yang melakukan kesalahan, lo menyalahkan takdir, bukan Ibnu dan bukan IPPNU. Karena apa? Pola pikirnya nanti kita luruskan dengan konsep aswaja yang baik. Ingatkan saya, kita akan membahas eksistensi. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina maulana Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma ja'al auladana wa ahlana wa jami'atana min ahlil ilmi wa ahlil Qur'an wa ahli syukri wal ibadah wa la taj'al ayyamna lil syarri wa dharalallah. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Innal jannata ma'al abrar ya aziz ya ghafar ya rabbal alamin. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa alihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Kisir surah Al-Fatihah.